Good afternoon, everyone. Today we will discuss about the chapter number 2, e-services. Three types of the e-services: e-commerce, e-banking, and e-governance. Okay, what are the types of the e-services? What is e-service? Okay, e-service are services which use of information and communication technology. The three main components of the e-services are e-service providers, service receivers, and channels of the service delivers. Okay, first e-commerce. E-commerce. What is mean by e-commerce? Okay, कोणाला माहीत आहे ई कॉमर्स म्हणजे काय? ई कॉमर्स स्टँड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. Okay, electronic commerce which implies the process of carrying out trading activities through electronic device such as computers, laptop, mobile, tabs, other interconnected telecommunication networks. Okay, here the transaction between the seller is made electronically. Also physical interaction parties absent. The basic requirements of websites in the help of each transaction can be provided. So it includes the e-commerce, commonly known as electronic marketing. It consists of buying and selling goods and services over an electronic system such as internet and other computer networks. Okay, e-commerce is a purchasing, selling, and exchanging goods and services over computer networks, internet, through which transaction or terms of sale are performed electronically. Okay, what are the types of the e-commerce? Electronic commerce, which implies the process of carrying out trading activities through electronic device. Online shopping, online e-commerce, online ticket booking, online banking, online hotel booking, social networking. Okay, there are four types of the e-commerce: business to business and business to customer, business to customer to business, customer to customer. Why use e-commerce? First, low entry cost, reduced transaction cost, access to the global markets, secure market share. Okay, the process of the e-commerce. The process of the e-commerce: production order. Consumers use web browser to connect to the home page of merchant's website on the internet. The consumers browse the catalogs of production features on the site and select items to purchase the selected item and place the electronic equivalent of the shopping cart. म्हणजेच काय, ई कॉमर्स प्रोसेस काय असतो? प्रोडक्ट ऑर्डर ऑनलाईन करायचं असेल तर तुम्ही पहिल्यांदा काय करता, तुमच्याकडे गुगल क्रोम किंवा ब्राउझर ओपन करता, बरोबर. मग तुम्ही तिथे URL टाकता. तुम्हाला फ्लिपकार्टवरून काय घ्यायचं असेल तर तुम्ही URL टाकता www.flipkart.com. मग नंतर तुम्ही त्यावर टाकता आणि तुमच्या अकाउंटवर शॉपिंग कार्ड आहे त्यावर पहिल्यांदा तुम्ही काय करता, वेबसाईट ओपन केल्यावर खूप सारे लिस्ट ऑफ आयटम्स येतात. तिथे कुठला आयटम परचेस करायचा आहे ते तुम्ही, बरोबर का, सिलेक्ट करता. सर्च करून शकता किंवा व्हरायटीज ऑफ आयटमला सिलेक्ट करू शकता. तुम्हाला कुठलं काय आयटम पाहिजे असेल त्यातलं क्लिक करायचं आणि ॲड टू कार्ट असतो तिथे. सगळ्यांना माहीत आहे आत्ता सध्याचा ऑनलाईन खूप वाढलेला आहे. त्याचं खूप सगळीकडे ऑनलाईनचं फार ह्याच्याने वाढलेलं आहे. ॲड होऊ शकता ॲड टू कार्ट. परत तेव्हा तुम्ही ॲड होतो म्हणजे शॉपिंग कार्डमध्ये तुम्ही ॲड होता. शॉपिंग कार्ड असतो तिथे. मग तुम्ही काय करायचं, तुमच्याजवळ बिलिंग ॲड्रेस असेल तर शिपिंग ॲड्रेस, कार्ड इन्फॉर्मेशन, जे काय पेमेंट वगैरे पूर्ण प्रोसेस असेल ते कंप्लीट करायचं आणि आपण ते ऑर्डर काय होतं ते प्लेस करतो म्हणजे होतो. जे काय तुम्हाला पाहिजे असेल तर ई कॉमर्स म्हणजे काय, द कस्टमर कॅन नाव प्रोव्हाइड पेमेंट इन्फॉर्मेशन सच ॲज क्रेडिट कार्ड असेल अँड डेबिट कार्ड, सबमिट द ऑर्डर. ओके, when the credit card numbers is validated and the order is completed at the commerce service site, the merchant sites display receipt confirming the customer processes. Okay,
काय करतो आपण, तुम्हाला जे काय हवं असेल तर ऑर्डर्स वगैरे तुम्ही करू शकता. ते पर्चेसिंग असतो तिथे. ॲड टू कार्डमध्ये तुम्ही जेव्हा स्वतःचं अकाउंट नावाने तुमचं अकाउंट काढायचं तिथे. ओके. आणि ऑर्डर पेमेंट वगैरे सगळं प्रोसेस झालं, कंप्लीट झालं की तिथं तुम्हाला ऑर्डर कुठे पाठवायचं तिथं तिथला ॲड्रेस वगैरे टाकू शकता बरं का. ओके. जसं प्रोसिजर आहे ई कॉमर्सचे 4 टाईप. देर आर 4 टाईप्स ऑफ द ई कॉमर्स. B2B मीन्स बिझनेस टू बिझनेस. ओके. B2C मीन्स बिझनेस टू कस्टमर. C2B म्हणजे कस्टमर टू बिझनेस. C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर. ओके. व्हॉट इज B2B ई कॉमर्स? What is B2B e-commerce? B2B e-commerce is simply defined as e-commerce between companies. About 80% of e-commerce is of this type. ओके. होलसेलर आहे तो वेबसाईटला समजा मी होलसेलर आहे, मला सामान मागवायचं काहीतरी आणि सामान मागायचं असेल तर वेबसाईट ओपन करतो, त्यावर ऑर्डर प्लेस करतो. ऑर्डर प्रोसेस झाल्यावर आपण डिलिव्हरी, मग मला समजा डिलिव्हरी माझ्यावर कस्टमरला सेल होतो, म्हणजेच काय होतो, B2B होतो. ओके. म्हणजे दिलं आहे बघा एक्झाम्पल, इंटेल सेलिंग मायक्रो प्रोसेस टू डेल. ओके. अजून काय पुढचं, म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल बायर आणि सेलर इंटरनेट थ्रू एकत्र कनेक्ट होतात, म्हणजेच काय, बाईंग अँड सेलिंग हे इंटरनेट थ्रू होतं. ई कॉमर्स म्हणतो त्याला आपण. कनेक्ट होतो म्हणजे ई कॉमर्स. टाईप B2B म्हणतो. कंपनीज थ्रू ट्रान्झॅक्शन होतो किंवा इंडिव्हिज्युअल माणूस इन्व्हॉल्व होत नाही त्यात, बरोबर, कंपनी थ्रूच होत असतात. B2 मीन्स 80% ऑफ ई कॉमर्सचा पार्ट आहे त्यात. करेक्ट का? ओके. समजलं का सगळ्यांना? काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. ओके. इझी आहे सगळे, तुम्ही डेली लाईफमध्ये ऑनलाईन आहे. आत्ताचा ऑनलाईनचा स्कोप खूप वाढलेला आहे. ओके. इंटरनेट एक कंपनी आहे, त्या डेल हे कंपनी लॅपटॉप बनवायची ती कंपनी आहे. मायक्रो प्रोसेस हे आवश्यक आहे. डेलमध्ये तुम्ही बघतात परचेस करतो आणि इनलेटसोबत तुम्ही बघू शकता. B2B ई कॉमर्स फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इनलेट सेल हे काय आहे, कंपनी आहे. डेल पण हे मायक्रोसॉफ्टची एक कंपनी आहे, बरोबर का. त्याच्यावर हे परचेस करू शकतो. ह्याला म्हणतात B2B. इथं दिलं आहे बघा, कस्टमर टू सेल्स, सेल्स टू होलसेल्स, होलसेल टू वेबसाईट्स टू बिझनेस ऑर्गनायझेशन मीन्स बिझनेस ऑर्गनायझेशन टू सप्लाय अँड सप्लाय टू होलसेल टू कस्टमर. हे प्रोसेस आहे. ओके. नेक्स्ट सेकंड, व्हॉट इज B2C कॉमर्स? B2C commerce, e-commerce or commerce between companies and consumers involve customer gathering information, purchasing physical goods or receiving product over an electronic network. Okay, बरोबर का? B2C example, Dell selling me a laptop. ओके. B2C मध्ये काय दिलं आहे, कस्टमर आणि इंडिव्हिज्युअल पर्सन इन्व्हॉल्व होत नाही त्यात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ॲमेझॉनवरून तुम्हाला काहीतरी मागवायचं आहे आणि ई कॉमर्स बिझनेसमध्ये खूप जण सेलर असतात आणि तुम्ही काय आहात तर कस्टमर आहात, बरोबर का. तुम्ही जे मागवताय ते तुम्ही कस्टमर आहात, ते जे देतात ते बिझनेस सेलर्स आहात. त्याला काय म्हणतात B2C. डेलमधून लॅपटॉप मागायचा असेल तर काय B2C. डेल हे बिझनेस आहे, मी काय आहे कस्टमर. करेक्ट. ओके. समजलं का? डायग्राम काय आहे, B2C हे कस्टमर आहे, वेबसाईट ओपन करायचं, इथं दिलं आहे बिझनेस ऑर्गनायझेशन टू वेबसाईट टू गव्हर्मेंट. फर्स्ट काय डायग्राममध्ये B2C डायग्राम नाही आहे. ओके. तेच आहे, कस्टमर आहे तर वेबसाईट ओपन करता म्हणजेच काय ॲमेझॉन ओपन करता, त्यात आपण ऑर्डर प्लेस करतो आणि नंतर ऑर्डर प्रोसेस होते, तुम्हाला ते प्रोडक्ट आहे तो डिलिव्हर होतो, बरोबर. ओके. थर्ड पार्ट B2G म्हणजे बिझनेस टू गव्हर्मेंट ई कॉमर्स. बिझनेस टू गव्हर्मेंट ई कॉमर्स इज जनरली डिफाइंड ॲज कॉमर्स बिटवीन companies and the public sector. It refers to the use of the internet for public
procurement, licensing procurement and other government related operation. For example, business pay taxes, file reports or sell goods and service to government agency. ओके, बिझनेस आणि गव्हर्नमेंटचा एक इन्व्हॉल्वमेंट होतो त्यात. फॉर एक्झाम्पल आपलं जो बिझनेस असतो तो त्यात आपल्याला GST पे करायचं असतं, बरोबर, टॅक्स भरायचा असतो, रिपोर्ट बनवायचा असतो. कुठलाही गव्हर्नमेंट एजन्सी असला तर ते कुठलाही प्रोडक्ट पाठवायचा असतो तो म्हणजे B2G, बिझनेस टू गव्हर्नमेंट ई कॉमर्स. ओके, तुमचा एक बिझनेस आहे, तुम्हाला टॅक्स पे करायचा आहे, मग तुम्ही काय करता, गव्हर्नमेंटचा एक वेबसाईट आहे त्यावर तुम्ही प्रोसिजर आहे ते फॉलो करून टॅक्स पे करता, बरोबर. मग तुम्ही डायरेक्ट गव्हर्नमेंटसोबत इंटरॅक्ट करता, बरोबर, म्हणजे इंटरॅक्ट करत नाही, कारण गव्हर्नमेंट थ्रू इंटरॅक्ट करत म्हणजे तुम्ही काय करताय, गव्हर्नमेंटचा वेबसाईट वापरून ते टॅक्स भरताय, म्हणजेच काय B2G ई कॉमर्स. ओके, थर्ड काय C2T. व्हॉट इज C2C ई कॉमर्स? कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स. और C2C सिम्पली कॉमर्स बिटवीन प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्स और कन्झ्युमर्स. म्हणजे काय करताय, बिझनेस वेबसाईट आहे ते गव्हर्नमेंट ह्यात दिलं आहे. B2G सेमच आहे, बिझनेस ऑर्गॅनिक वेबसाईट आणि गव्हर्नमेंट. C2C मध्ये काय, एक्झाम्पल, मी सेलिंग कार टू माय नेगाबोर. ओके, काय आहे ते, आपल्या ह्याच्यात काय आहे, B2G मध्ये आत्ता सांगितलं बिझनेस ऑर्गनायझेशन वेबसाईट गव्हर्नमेंट. काय करताय तुम्ही, बिझनेस ऑर्गनायझेशनपासून वेबसाईटला जाऊन तिथं काय करता, गव्हर्नमेंटसोबत इंटरॅक्ट करता, बरोबर. आणि त्या म्हणजे टॅक्स, गव्हर्नमेंटसोबत काय इंटरॅक्ट करता म्हणजे टॅक्स प्ले असो, व्हेरियस वर्क्स असो, लायसन्सचं काम असेल तर ते करतो. ओके, थर्ड C2C म्हणजे काय, सिम्पली कॉमर्स बिटवीन प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल और कन्झ्युमर्स. ओके, आत्ता बघितलं आपल्या बिझनेस दिसत नाही म्हणजे प्रोडक्ट कुठून मागवायचं, मग आपण कधी आपल्याला सेकंड हँडची वस्तू खरेदी करावं लागते, बरोबर. कस्टमर टू कस्टमर म्हणजे ते क्विकर वेबसाईट असो, OLX असो यूज करतो, बरोबर. त्या मग तुम्ही काय करता, फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे एक मोबाईल आहे जुना झाला आहे, तर मला तो विकायचा आहे OLX वेबसाईटवर टाकून. ओके, मग ते दोन कस्टमर आहेत, समजा दोघं पण कस्टमर आहेत, इथे बिझनेस होत नाही आहे आणि प्रत्येक माणूस कस्टमर असतो ते OLXवर आणि दुसरा माणूस असतो तो कमी किमतीत सगळे फीचर्स हवे असतात, बरोबर. मला एक विकत घ्यायचं असेल काही एक हे मोबाईल किंवा कुठलं लॅपटॉप सेकंड हँडचं, तर ते दोघं पण फीचर्स कुठले आहेत, कुठले चांगले आहेत, मग त्यातले माझे मोबाईल आवडला तर किंवा लॅपटॉप आवडला तर कॉन्टॅक्ट करतो, बरोबर. त्यावर आपण टाकतो आणि माझा मोबाईल सेल करतो का, म्हणजे C2C, जो जुना मोबाईल तो विकायचा आहे आणि त्याचे फीचर्स चांगले आहेत का, सगळं फीचर्स व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन घेऊनच आपण ते घेतो, बरोबर का. C2C मध्ये काय होतं आहे, फॉर एक्झाम्पल हे डायग्राम बघा, कस्टमर 1 अँड सेकंड कस्टमर 2. कस्टमर 1 काय, वॉन्ट टू सेल प्रोडक्ट, कस्टमर 2 पण काय करतं, वॉन्ट टू बाय प्रोडक्ट. सेल आहे फर्स्टवाला, कस्टमर 1, सेल 2 आहे बाय प्रोडक्ट. त्यामध्ये प्लेस ॲडव्हर्टाईजमध्ये म्हणजेच काय, वेबसाईट काय होतो, कस्टमर आहे वेबसाईट ओपन केला, ह्यामध्ये कुठलाही प्रोडक्ट विकायचा असेल, डाटा जो असेल अपलोड करतो तो. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल सेल करायचं, मग तुम्ही मोबाईल फीचर्स टाकताय, किती जुना आहे, काय काय ॲक्सेसरीज आहेत त्यात, बरोबर. त्यामध्ये तुम्ही कस्टमर 1मध्ये टाकताय, बरोबर. वेबसाईटवर तुम्ही टाकता माझा मोबाईल एवढा जुना आहे आणि त्याच्यात फीचर्स काय आहेत, ॲक्सेस काय आहेत. दुसरा कस्टमर आहे त्याच वेबसाईटवर टाकतो आणि तुमचा डाटा जो आहे वाचतो, बरोबर. फर्स्ट सेल काय करतो आहे ते त्याचा जुना मोबाईल विकायचा असेल तर त्याचे सगळे फीचर्स असतील ॲक्सेस टाकतो. दुसरा काय करतो तर तो डाटा त्याच्या मोबाईल आवडला असेल तर ते सगळे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून मोबाईल पाठवा, म्हणजे त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मोबाईल रिसिव्ह प्रोडक्ट असतील, कुरिअर थ्रू असेल, कसंही वेबसाईट थ्रू त्यांना घ्यायचं असेल तर ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन मनी असेल, कंप्लीट प्रोसेस करून ते घेतात. ओके, त्याच्यावर काय, रिसिव्हर प्रोडक्ट आणि रिसिव्हर मनी. ओके, हे फ्लो चार्ट आहे, खूप इझी आहे हा चॅप्टर ई सर्व्हिसिंगचा. G2C ई सर्व्हिसिंग, गव्हर्नमेंट टू कस्टमर. ओके, गव्हर्नमेंट टू कस्टमर, दिस मॉडेल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई गव्हर्नन्स. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मॉडेल इज प्रोव्हाइड गुड and effective service to each citizen. The government provides the following facilities to citizen through website, information of all government departments, different welfare scheme, different application form to be used by citizen, बरोबर का.
म्हणजेच काय ई गव्हर्नन्सचा पार्ट असतो आहे. त्यामध्ये आपण काय करायचं, पॅन कार्ड असेल, आधार कार्ड असेल, खूप सारे गव्हर्मेंटचे स्कीम आलेले आहेत आत्ता सध्याला, पेन्शन स्कीम असतील, ते सगळं ॲक्सेस करण्यासाठी आपण काय करतो, तर गव्हर्मेंट असं नाही की डायरेक्ट येऊन तुम्हाला इंटरॅक्ट करतो, असं तर होत नाही. गव्हर्मेंट तर कोणाला त्याचे रूलनुसार, त्यांच्या क्रायटेरियानुसार ते जातात, पण एक पोर्टल असतो, तो रजिस्टर करतो आपण आणि लायसन, आधार कार्ड असेल, ऑनलाईन होतो, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो, कस्टमर किंवा पब्लिकला थ्रू इंटरॅक्ट करतो. म्हणजेच काय,